अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ यअलमुन्नास मा फ़िन्निदाइ वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि लस्तहमू वला यअलमून मा फ़ित्तहजीर लस्तबक़ू इलैहि वला यअलमून मा फ़िल आतमति वस्सुब्हि लातौहुमा वलौ हब्वन। दा हदीस कम चवायु कम उन्वान चो बाब तस्वीयत सुहूफ व इक़ामतहा सरा दे ताल्लुक़ दे। इक़ामत वेली शी द मुंज़ एहतमाम कवल, एहतमाम इंतज़ाम इंसराम अयो सिजुनु दे। यो सड़े च द यो कार एहतमाम कई न आगेला द आगे असबाब जमा की लके जमे से राजी न सड़े कोशिश दा की च जमा वजूद दे त यखने न बची दा एहतमाम दे दखपल वजूद द बच कवलो दा गैला सड़े गर्म जामे पैदा की बने न मखली जुराबे मखली कोट मखली दा एहतमाम दे। यो सड़े बल सकार कई ना गैला दागे असबाब जमा की और ब्या दागे सही इस्तेमाल की देता एहतमाम वही कुरान के दो मांझ द एहतमाम हुक्म दे मुंज़ कवलना द मुंज़ द एहतमाम द मुंज़ एहतमाम दाए चे इंसान बर वक्त और दस्कली जामे पाकी पवख बांधे मस्जिद तजी और ब्या द मुंज़ द आदाबो द अरकानो सुननो वाजिबातो फ़राइज़ ख्याल साथी सफ़ ने गई तो सुन्नत मुताबिक मुंज़ की दाटोल एहतमाम दा। एहतमाम दा मतलब नहीं जब अस्त मुंज़ों का एहतमाम दा मतलब दे चे कमत तरीक़ा वाने सही तरीक़े सर मुंज़ दे दागे द आदाब व शर्तुन ख्याल सादल। यो सड़े चा द मुंज़ एहतमाम कई नागज़ान सरा द खपल और दस सोचवलो द पारा कागज़ टॉयलेट पेपर वगैरह साथी ज़का इंसान चे हर ख्वा लड़शी नो दे खेटा खपल वजूद जान सरूड़ी तो हर जगह की ज़रूरत पे खेदेशी द पेशाब और द पाखाने तो कद सरा द खपल सफ़ाए से नहीं नोदना व जामे गंद की जामे चे गंदश न तो मांझे एहतमाम ख़त्म शो उस बजर तो वो गोरी दे ब्या चे द मुंज़ टाइम राशि ने ब्या वक्त कपड़े विंजी पूरा मसला जुड़ेगा द मुंज़ एहतमाम चे सड़े कई नागा दुमर जामे चूली चपाए के दागा औरत पटी और कडेर दा अदब ख्याल साथी जो टोपे और सरोमी मुंज़ चे उदरेगी जो टोपे पसरी दा एहतमाम दे नमाज़ दे हदीस के दा जामे हदीस थे और पदे के मुक्त एहतमामात खई नमाज़ो चिकले यो सड़े मुंज़ कई न द मुंज़ एहतमाम देव की अगदारे चे लो यालमुन नासो मा फ़िन्निदाए निदा खो आवाज़ तो वही दलता मुराद बांग वैली क खल्क़ तदा पता वे चे प बांग वैलो के सुमर सवाब दे खुदा खो यो रोज़ बांग वैल आसान कार दर सोक बो वही खो यो सड़े द सहारे बांग वही बिलफ़रज़ नुस्ताब ख्याल दे सोजल दश पे पासी द टाइम का तोरा पारा सवाब बस न मिलावीगी ची बस तो वह बांग दे हुए सदे उकल हुई ताकि तय दो रजे हुए था तो पता लेगी ची बांग कवल और ब्या पवख कवल दा डेलवे कार दे डेलवे आमल ले कम सड़े च दा अल्लाह द रज़ा द पारा बांग वही अलमुअज़्ज़िनूना अतवल आनाक़ यौमल क़ियामा तो क़यामत परज़बा मुअज़्ज़िनीन हंस का गड़े गिरजी ज़का च द खपलम द नेके कार कड़े और खलकेम नेके तराबल क खल्क़ त दा पता वे च निदा के पबांग वैलो के सुमरस फ़ैदला नो दीवा लस्तबक़ू इलैहि या मखकने वाया अयस्तहिमू अलैहि जंग वे पर दीवाने
یو به وایي زه بانګ ویم بل وایي زه بانګ ویم خو خلقو ته خو پته نشته دینی څیزونه زمونږ خلکو ته ډېر سپک ښکاري مؤذن ته خلک بانګي وایي بانګي بانګ وایي لکه بانګي خو چرګو بانګ وکړي ندا دې کې ډېر زیات اجر دی ډېر زیات ثواب دی خدا خو جګړه پیدا کېږي د صحابو جګړه پیدا شو یو وایي زه به بانګ ویم بل وایي زه به ویم زمونږ خلک نه وایي بانګ ته چې بانګ والی کې دی اکثر نه غایب وي صحابه کرامو په دې عمل کو د هغې چې اختلاف پیدا شو هر یو ځان پیش کړ چې دا ذمهداري به زه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دو درې کسانو انتخاب وکړو او نور ته ویل تاسو ثواب غواړئ نو د هغې طریقه دا ده چې مؤذن کله بانګ وایي نو ورته غوږ کښېږدئ او څنګه چې هغه وایي نو هغه شانتې وایئ د مؤذن د اذان جواب ورکوئ نو الله چې مؤذن له کوم اجر ورکوي نو هغه تاسو له درکوي د جګړې د حل کولو طریقه وښودله دومره یې وفرمایل چې حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح په جواب کې به تاسو وایئ لا حول ولا قوة الا بالله نور پکې څه فرق نشته نور چې څنګه مؤذن وایي نو هغه شانتې وایه په دې طریقه باندې اختلاف هم ختم شو د صحابه کرامو چې کوم محبت و د اذان کولو سره نو د هغې اجر هم ملو شو دا 15 وخته الله موږ له یو موقع راکوي تر ورځې 15 وخته راکوي لیکن موږ د اذان جواب توزګار نه یو چا دا نه دی کړي چې خپلې خبرې د بانګ دپاره بندې کړي خبرې کوي او زیات نه زیات به دومره وایي چې وایي خدای خیر بیا به خبرې شروع کړي نو دا ډېره بدقسمتي ده شومې قسمت دی ته وایي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د اذان جواب وکړو هغې پسې درود ووایي په ما باندې او بیا یې ما لپاره دعا د وسیلې وکړه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات محمد الوسیله دې ته دعا د وسیلې وایي دا چا وویل نو کنت له شفیعا یوم القیامه زه به د قیامت په ورځ د سفارشي 15 ټیمه الله موږ له دا موقع راکوي لیکن موږ ته دا نه ده خوښه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زما سفارش وکړي دې ته کمې وایي شومې قسمت یعنی حدیث اورېدلی لیکن عمل به پې څوک کوي نو په دې کاڼي بوټي هسې عمل کوي قضا الله فرمان بردار دي انسانان عمل نه کوي مسلمانان په دې عمل نه کوي ښځې عمل نه کوي واړه پې عمل نه کوي نو دا 15 وخته مونږ یو موقع ضایع کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ته مستحق کېدو ندا کې دغه امر فایده ده یو سړی چې هغه ته الله دومره اجر ورکوي د بانګ په اورېدو نو ته سوچ وکړه چې یو سړی بانګ وایي نو هغه له به څومره اجر ورکوي لکه دا بار څوک یې دغلته تماشې کې راکوي خو راځه که نه عجیبه سړی کله یو خوا دی کله بل خوا دی دا اجر ورکوي الله رب العزت مؤذن له به الله څومره اجر ورکوي هغه د نورو خلکو نه مخکې راځي ټایم بیا بیا ګوري نو ښکاره ده چې د هغه اجر د دې نه ډېر دی والصف الاول او که خلکو ته پته وی چې لومبني صف کې څومره اجر دی نو دوی به په دې جګړه کولې بیا به یې پې خسنه اچولې چې راځئ ماله پکار ده زموږ خلک راغلي ټول نه مخکې خو هغه د دیوال سره ناست دي شاته ناست دي اگه ته 200 ځله پوهې کې چې بھائی وختي راځئ نو دلته امام سره جوخ جوخ کې نه راشي نو صف به هم نیغي او تا لومبنی صف چې کوم دی هغه هم قبضه کړه په دې هم څوک نه پوهېږي سړزي شوي خلکو له ډېره زیاته جمعې کې چې راشي یو ځای به ټوک ټوک کېږي بل ځای ټوک ټوک کېږي بله 7 منټه دي په مونځ باندې څومره ټایم لګي घंटा पे लगी कदवा पे लगी زیات نه زیات یو مونځ باندې 10 یا 12 منټه ټایم لګي
نو پکار دا چې سړی راځي نو لومبني صف کې دې کښېني. خو که لومبني صف کې ماشوم راشي او کاکا رستو راشي نو دوي دا ماشوم رستو که ولې رستو کوس چل دی. حدیث خدا مسله ده چې کم سړی مخکې راغی او کم ځای کېناست هغه ځای د هغه دی. دا حجره نه ده، دا جومات دی. په ځای د دی چې مشران رستو ولاړي نو ښه ده چې مشران دې مخکې راځي، خپل ذمهداري پیژندل غواړي. دا جایز نه دی چې یو ماشوم ته یو ځای نه پاسې. دا ظلم عامو جوماتونو کې کېږي. دا خو د الله کور دی، دی که برابري ده، که مشر دی او که کشر دی، که تور دی که سپین دی، بوډا دی که ځوان دی، دا ټول یو برابر دی. په دې کې صرف د امام ځای معلوم دی، هم مسله ده، د بل چا څه ځای نشته دی. دومره دا چې امام پسې کم کسان دوه درې نږدې ودرېږي نو هغه کسان دې ودرېږي چې هغه مونځ کولی شي مخکې. چې که امام ته ضرورت پیښ شو چې په دې کې یو کس د لاس ونیسي او مخکې کېږي او مونځ وچلوي مخکې، باقي نور څه ځای د چا لپاره نشته دی. دا دروغ وایي خلک چې ماشومان رستو کوي، دا ظلم دی او د دې په دې وړو ډېر بد اثر غورځېږي. دې چې لږ لوی شي نو دې مشران یادي چې پلانکي یو ما سره دا چل کو، بیا ورته سپک ګوري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې طریقه دا وه چې لومبني صف کې به نارینه وو، دویم دریم څلورم پنځم بیا به ورپسې ځوانانو، هغې نه وروسته بیا ماشومانو، ماشومان نه وروسته بیا پرده کې زنانه وې. دا ترتیب و. خو آیا دا شرعي ترتیب دی که دا انتظامي ترتیب دی؟ دا یو انتظام و. یعنې دا نه ده اوس چې ماشوم خامخا وروسته صف کې ودروه. ټولو محدثینو دا خبره لیکلې ده چې هغې زمانه کې ماشومان مهذب وو، پویه کړي شوي وو. پلاران او میندو به یې پویول چې جومات ته سړی لړ شي نو څنګه کښېني. نو که هغې ته وروسته مدرۍ نه هغې روانې نه کوي. او ستا د زمانې واړو زمونږ خو لوی لوی سړي مونږ ته یاد دي، تراویح به هم کولې، مشرانو به څه چل کوي یو بل سره. امام به مخکې مونځ کو، تاسو ټول ته به یادي. او دې مشرانو به څه کول شاته صفونو کې. او چې د یو قوم مشر دومره خراب شي نو د هغه کشر به په څه پوهېږي. په دې وجه نن فیصله دا ده، کتابونو لیکلې ده چې هر سړی خپل ماشوم ځان سره ودرېږي، هغه سره دې ولاړي دې دپاره چې هغه د پلار نه هېرېږي، ماشوم د بل چا نه هېرېږي. اوس چې ته ماشومان یو ځای ودرې نو هغه ستا مونځ هم خراب کړي او خپل هم خراب کړي. اکثرو علماء دیوبند دا خبرې لیکلې ده. دا انتظامي کار ده. نو دې کې دوه وجې دي، یو دا چې مونځ خرابوي او دویمه خبره دا ده چې دا ظلم دی د هغې سره. مشر له پکار دي چې وختي راشي. مازدیګر چې موږ مونځ کوو سبق ماشومان راغلي که نه وختي راځي. نو چې موږ یو لومبي صف کې ودرېږو نو مشران خفه وي، مشران نه 2 رکعته شوي. خو شرم خبره نه ده. مشر په دې نه پوهېږي چې ما له وختي تلل پکار دي. هغه له پکار دي چې وختي راشي، دې لپاره چې کشر د هغه په ځای نه ودرېږي. او چې راغلي تش ماشومان دي یا ډېر ماشومان دي، مونږ یې سره څه وکړو؟ یو مشر یې هغه مخکې ودرېږو، هغه لوستو د ماشومانو صف وروسته ودرېږو، ته به څنګه راځې بیا مخکې؟ دا غلطۍ مشران په خپله کوي، دنیا پسې لګیا شوي دي ټول. خو د هغې دپاره کوشش دا کوي چې په مونځ کې زما ځای ټاکلي او چې هڅه ټایم ځم چې هغه ځای خالي پروت دی زه پرې ودرېږم. خپله ذمهداري وپېژنه، بانک سره مسجد ته راځه. صف اول کې ډېر اجر دی، لومبني صف کې خو حواله هغې کېږي چې سړی وختي راشي، بانک نه مخکې راشي یا د بانک سره راشي. زمونږ خلک دغه چلم نه کوي، او که څوک وختي راغلی نو هغه مخکې صف کې نه کښېني، ټول ملاګانې خوږېږي، دیوال ته ځان رسوي، یا بورجۍ ته ځان رسوي یا دیوال ته ځان رسوي یا بار نور ته ناست وي، لومبی صف ته ډک شي. خو دې مطلب دا شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نه یا خبر نه دی، او که خبر دی نو هغه ورته ګپ لګي. دا ګپ نه دی، دا حقیقت دی چې په لومبني صف کې الله ډېر اجر یې خیر.
دومره اجر دی چې که یو سړي ته لومبني صف کې ځای نه میلاوېدی دغه پې خسڼې کولې بل سره چې موږ دواړه یو ځای راغلي یو خسڼه یې اچو چې څوک به په دې ځای کښېني. دا دوه څیزونه وویل چې په ندا کې او په صف اول کې څومره اجر دی. ثم لا یجدو او بیا هغې د بانګ ویلو موقع نه مومي یا په لومبني صف کې د ناستې ځای نه مومي الا ان یستهمو علیه خو خلق با په دې قرآن تازي کوله بیا خسڼه به یې جوخ چې سار بانګ به زه یم ماسپښین به پلانې وي لیکن خلقو ته د اجر پته نشته دی. بیا فرمایي چې ولا یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه که خلقو ته دا پته وی چې د ماسپښین مونځ لا په وختي تلو کې څومره اجر دی. تهجیر منې د ماسپښین مونځ له غرمه کې تلل ټایم لا نه دی شوی وختي تلل. زموږ دا خو نه کوي دا چې موږ سلام ګرځو نو خلک راشي. زموږ د خلقو لومبني تکبیر سره نه لګي تکبیر اولا سره نه لګي. حال دا چې کوم خلق د تکبیر اولا اهتمام کوي الله خلق جهنم ته نه بوځي. تکبیر اولا لومبني تکبیر ته وایي. و تاسو وګورئ چې کله موږ مونځ شروع کوو نو څومره خلک وي او چې سلام ګرځو نو بیا څومره خلک وي. په مشکله باندې 10-12 کسان په هر مسجد کې او چې کله سلام ګرځېږي نو وروسته 8 صفه جوړ شوي. نو امام که بالفرض قرائت اوږد کوي نو څومره به اوږد کوي. دا کوم چې وختي راغلي هغې ته هم ګوره دومره اوږد خو نشي کوی چې 20 منټه اوږد رکعت اوږد کړي. دا رس خلکو سستی ده د عوامو سستی ده. پکار دا چې دوی په ټایم مانځله ځي او د هغې ښه طریقه دا چې څنګه ته اذان واورئ نو جومات ته ده. د دې وجې نه اسلافو طریقه دا وه چې بانګ پسې به ډېر ټایم نه ورکوو. دومره ټایم به چې سړي به پکې اودس کولی شي او 2-4 رکعته مونځ به یې کولی شي. نو دا زیات نه زیات 5-6 منټه ټایم شو. عربو کې تقریباً 6 منټه ټایم ورکوي. بانګ چې وویلی شي نو اذان بیا 6 منټه پس کېږي. اقامت څوک 15 منټه ورکوي. زمونږ عام منځونه کې مونږ 15 منټه ټایم ورکوو او د هغې مقصد دا چې خلک راورسي. زمونږ خلک پوهېږي نه په خبره. اوس که مونږ بالفرض ټایم ډېر ورکوو لکه بانګ وویلی شي او نیمه ګنټه پس 3 پاوه پس مونځ کوو نو بیا سستي پیدا کوي. او چې کله سړی په دې پوهېږي چې وایي 15 منټه یې دی که بس وکړم په تلوار لړ شي نو مونځ به هم په ټایم باندې وشي او د ثواب مستحق به هم شي. تهجیر لا یعلمون ما فی التهجیر که خلقو ته پته وی چې د ماسپښین مونځ ته په وختي تلو کې څومره فایده ده لاستبقوا الیه دی به دې ته د یو بل نه مخکې منډې والې استواق به یې کو سبقت به یې کو مقابله به یې کوله چې ته مانه مخکې نه ځې. ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح او که خلقو ته دا پته وی چې د ماسخوتن په مونځ کې او د سهار په مونځ کې څومره فایده ده لا اتوهما نو دي د مخامخ راتلې ولو حبوا اگر چې په کوناټو وي. څوک مانه خړپوسې کوي یا څوک په کوناټو راتلل کوي. ماشوم چې ګرځي نو هغه کله خو داسې ځي چې خپې ماته کړي او تیندک وي او مخکې کېږي دې ته هم حبون وایي او دې ته هم حبون وایي چې په څلوري ګرځي. ماشوم په ماشوموالي کې په څلورو خپو ګرځي 2 لاس او 2 خپې. حبون لفظ دواړو ته شامل دی په دې وجه پښتو کې دواړه معنی کېږي. یعنی په څلور بولی به دی راته خو جماعت ته به راته مونځ به یې کولې. دې حدیث کې منځونه خو ټول ذکر شو سهار ماسپښین او مازدیګر 2 منځونه پکې پاتې شو. ماښام پاتې دی پکې او مازدیګر پکې پاتې. نو دې دا مطلب نه چې دې منځونه اهمیت نشته. د مازدیګر مونځ خو ډېر اهم دی. قرآن مجید د مازدیګر مونځ ته صلات وسطی وایي خو ډېر اهم دی. او د هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې یو سړی هغه د مازدیګر مونځ ونه کو د مال او اهل ټول تباه شو.
خلق د مازدیګر مونځ نه کوي، مازدیګرې دی کار کول پکار دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې مازدیګر مونځ ونه کو نو د اهل او عیال ټول ختم شو، اهل کمال او عیالو. دا ماښام مونځ خپل اهتمام شته دی، د هغې خپل اهمیت شته دی. اهمیت یې دا چې روز ختمېدونکي شوه، نور لړ د الله دربار کې سجده کوي. پکار دا چې موږ هم د الله دربار کې سجده وکړو. منځونه ټول اهم دي، لیکن کمو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سستی لیدلی ده که نه، نو د هغې ذکر یې کړی دی. دې کې خلک سستی کوي، دا کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دې کې سستی کوي. نو سستی نه ده پکار، د مانځه اهتمام پکار دی، او بر وخت د وخت نه مخکې مسجد ته تلل پکار دی. یو سړی چې جماعت ته لاړ شي د وخته، نو دی به دا وکړي چې د مانځه نه مخکې دی څه نوافل کولی شي. سړی چې مسجد ته راشي نو تحیت المسجد کولی شي، که اودس وکړي نو هم تحیت الوضو کولی شي. خو چې دنه کله مونځ ولاړي، لکه زموږ ټول مقتدیان هغه وخت کې راځي چې مونځ ولاړي، نو څه فایده شو؟ هېڅ فایده ته میلاو نه شو. ته صرف فرایض وکړل، د اجر چې کوم څیز و هغه نفل مونځونه دي. نفل یا سنتونه دا سپک مه ګڼئ. حدیث کې راځي قیامت پر ورځ د بعضې خلکو فرایضو کې به کوتاهي ثابته شي. مونځ چې مونږ کو دی کوتاهی راځي، اودس صحیح نه دی کړی بالفرض، جامې خرابې وې، توجه پوره نه وه، دماغ په گیا خوا دې خوا لړل لمانځه کې، نو اجر د فرضو کمیږي. و چې کله اجر کم شي، دا خو خلکو یو ګپ جوړ کړی د مونځ ده. اجر چې کم شي نو الله به ملائک الله ته ووایي چې ربه دا اجور کم دي، نو الله به فرمایي د نفل مونځونه وګوره. نفل تاسو وایه نفل بس نفل دې ونه شو، دا ډېر اهم څیز دی. نفل مونځ یې وګورئ، جي نوافل شته چې شته، نو الله به وفرمایي چې تاسو دا فرضو ته واړوئ، دا نفل والا د فرضو قائم مقام کې څومره اجر شو پکې. چا چې نفل نه وي نو د هغه خو خبره ختمه شوه، فرایض یې ناقص پاتې، نوافل شته نه، سزا مستحق شو. دا نوافل دا سپک مه کړئ، چېرته اودس وکړو او راشئ 2 رکعاته نفل دې وکړئ، دا د اوزګارو خلکو کار دی. اوزګارو خلکو کار نه دی، سم کار نه ده. مسجد ته راغلی، کور نه تیار راغلی، نو مسجد کې 2 رکعات تحیت المسجد وکړه. جمعات ته راتلو شکریه. تحیت الوضو باندې د اودس کولو شکریه چې الله ستا لاک شکر دی چې تا زه خپل جماعت ته راوبللم، او ستا لاک احسان دی چې تا ماله د اودس کولو توفیق راکړه. د دې خو دغه مقصد دی. زمونږ خلک دا په ځان بوج ګڼي او اهمیت ورته نه معلوم چې بر وخت زه وځم نو دا ټول کارونه به وکړی شم. که اودس کوم مسجد که نو اودس به م وکړم، پسې تحیت الوضو هم کولی شم، تحیت المسجد هم کولی شم. او چې سړی راځي هغه وخت کې چې ایمان تکبیر تحریمه ویلي، نو دی خو محرومه شو. او دی که زما څه فایده نشته دی، نه دی که د محدث فایده شته دی، دا د عوامو فایده ده. د الله رسول موږ ته خبر راکړی دی او عالمه خبر مقتدیانو ته ورکړه. اوس بال د هغې غاړه کې دی چې هغې پې عمل کوي او که نه کوي. پکار دی دې حدیثونو باندې عمل وکړی شي. تیوریټیکل دماغی طور یو شی نه دي زده کول، عملی کول پکار دي، هغې انسان ته اجر ملاویږي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.